వెల్కమ్ టు పయనించే సూర్యుడు బులెటిన్ల ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. సింహాద్రి అప్పన్న స్వామిని దర్శించుకున్న ఏపీ మంత్రులు. వైస్రే హోటల్ రాజకీయాలకు బాబు స్వస్తి పలకాలి. మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన కరుణాకర్ రెడ్డిపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ బీజేపీ డిమాండ్. ఏపీ రాష్ట్ర పర్యటనకు వచ్చిన 16వ ఆర్థిక సంఘానికి సచివాలయం మొదటి బ్లాక్ వద్ద సీఎం చంద్రబాబు స్వయంగా స్వాగతం పలికారు. సచివాలయం మొదటి బ్లాక్ లో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ ను ఆర్థిక సంఘం ప్రతినిధులకు సీఎం వివరించారు. రాజధాని అమరావతి నిర్మాణం, పోలవరం ప్రాజెక్టు, పోలవరం బనకచెర్ల అనుసంధాన ప్రాజెక్టు వంటి అంశాలపై ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేశారు. రాజధాని విషయంలో ప్రభుత్వ ఆలోచనలు వివరిస్తూ వీడియో ప్రదర్శించారు. కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన నిధులు, అందాల్సిన ప్రత్యేక సాయం వంటి అంశాలపై ఫైనాన్స్ కమిషన్ బృందానికి సీఎం చంద్రబాబు ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. ప్రభుత్వ లక్ష్యాలు, స్వర్ణాంధ్ర విజన్ 2047, మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులు, పెట్టుబడులకు ఉన్న అనుకూలతలు, పాలసీలను ఆర్థిక సంఘానికి సీఎం వివరించారు. విభజన అనంతరం రాష్ట్రం ఎదుర్కొన్న ఆర్థిక కష్టాలు, తదనంతర పరిణామాలను మరోమారు తెలిపారు. First chairman Pangaria garu, I am very happy. We had a very good interaction. We worked two committees under Honorable Prime Minister. One is Swachh Bharat, another is digital currency. I have seen him always so much of commitment and also so much of energy. From Niti Aayog, we are very happy. I can thank him, put on record with gratitude. It was his decision to hand over Polavaram project to state government for execution. He made it at that time only one thing. All national projects I studied, abnormal delay. Even it is a national project, it will be delayed further. It is in the interest of the state. State Chief Minister will do better work. I am having confidence that is how he referred. Then it went to cabinet. They hand over to me. But unfortunately, we had a setback. I will explain in course of time. But we are confident now by 2027, before Godavari Pushkarams, we are going to complete and dedicate to the nation. At that time, I am going to wherever he is, we have to request him to come and witness that success story. I am thankful to you, sir, all of you. There we are doing total computerization, sir. Data lake we are creating. All central government schemes, state government schemes, families, population, houses, everything. So that I can optimize everything through Aadhaar. So that I can review all departments, how they are doing. And also I can use AI in a big way. Tomorrow solution will be given for a particular land. There is a pest. You will send a photo, real time, or drone picture. Real time it will calculate what to do. That type of precision we want to go. So very interesting, sir, but very difficult. I hope, sir, you have shown this to the Prime Minister. I think this should be the national WhatsApp government. Next month, anyway, we are having a Niti Aayog meeting. Yes. We will show there. Yeah. By that time, we will have more and more 500 services nearly. We will show him what we are doing. In data lake also, it is coming reasonable shape now. Every house, sir, we have every individual identification through Aadhaar. Every house geotagging. Family. జిల్లా సింహాద్రి అప్పన్నను ఏపీ రాష్ట్ర మంత్రులు ఆనం నారాయణ రెడ్డి, వంగలపూడి అనిత, అనగాని సత్యప్రసాద్, దోలా బాల వీరాంజనేయ స్వామిని దర్శించుకున్నారు. తొలుత ఆలయ అధికారులు, అర్చకులు వారికి పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం పలికారు. అనంతరం మంత్రులు స్వామివారి సేవలో పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. తర్వాత ఈ నెల 30న జరగనున్న చందనోత్సవం ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు. మంత్రుల వెంట భీమిలి ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు, రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ రామచంద్రమోహన్ ఉన్నారు.
విశాఖ సింహాచలం దేవాలయంలో ఏప్రిల్ 30న చందనోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి తెలిపారు. ఈ వేడుకకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కుటుంబ సమేతంగా రానున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. వైసీపీ పాలనలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక ఆలయాలను పట్టించుకోలేదని, చందనోత్సవానికి ఈసారి చిన్న పొరపాటు కూడా జరగకుండా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఉత్సవం ఏర్పాట్లపై 3 మంత్రులు అధికారులతో మంత్రి ఆనం సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఆలయ ఏర్పాట్లు, భక్తులకు కల్పించాల్సిన సౌకర్యాలు వంటి అంశాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఏప్రిల్ 30న జరగనున్న చందనోత్సవానికి సీఎం చంద్రబాబు కుటుంబ సమేతంగా హాజరవుతారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరపున ఆయన పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు. చందనోత్సవానికి ఈ సంవత్సరం కూటమి ప్రభుత్వ ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని నిర్వహించబోతోంది. భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. ఉదయం 5 గంటల నుంచి సాయంత్రం 7 గంటల లోపు క్యూ లైన్ లో ఉన్న భక్తులందరికీ స్వామివారి దర్శనం కల్పిస్తామన్నారు. ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు సింహాచలం వరాహ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి యొక్క చందనోత్సవ కార్యక్రమంలో ఏర్పాట్లన్నింటినీ సమీక్షించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేక శాఖల సమన్వయం, ఆలయం యొక్క వంశపారంపర్య ధర్మకర్తలు వారి ఆలోచన, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, శాసనసభ్యులు అందరితోటి ఈ సమీక్ష నిర్వహించి విజయవంతంగా చందనోత్సవ కార్యక్రమాన్ని చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ సమీక్షను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దాదాపుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలోని ముఖ్యమైన 4 శాఖల మంత్రులు, ఇన్ఛార్జి మంత్రి గారు, రెవెన్యూ మంత్రి శ్రీ అనగాని సత్యప్రసాద్ గారు, హోంమంత్రి సోదరి అనిత గారు, ప్రభుత్వ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా శ్రీ బాల వీరాంజనేయ స్వామి గారు, దేవాదాయ శాఖ మంత్రిగా నేను, మా అందరినీ మించి గౌరవనీయులు సింహాచల దేవస్థానం యొక్క ఫౌండర్ కమిటీ చైర్మన్, వంశపారంపర్య ధర్మకర్తలు అయిన శ్రీ పూసపాటి అశోక్ గజపతిరాజు గారితో, జిల్లా కలెక్టర్ గారు, సిపి గారు, మా ఎండోమెంట్ సెక్రటరీ గారు, కమిషనర్ గారు, ఇతర అధికారులతో కలిసి ఇక్కడికి సమీక్షలో పాల్గొంటున్నాం. చందనోత్సవం కార్యక్రమం అనేక దశాబ్దాలుగా జరుగుతూ ఉన్నా ఈనాడు ఈ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా దీన్ని జరపాలి అనేదే మా యొక్క ఉద్దేశం. మా ప్రభుత్వం తీసుకున్న అనేక ఆధ్యాత్మిక నిర్ణయాలతోటి రాష్ట్ర పండుగలుగా నిర్వహించేటువంటి ప్రధాన ఆలయాలన్నింటిలో ప్రభుత్వ విధానం స్పష్టంగా జరిగేటువంటి పూజాది కార్యక్రమాలు, కైంకర్యాలు, ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనాలు అన్నీ కూడా సామాన్య ప్రజలకు, భక్తులకు చేరువ కావాలనేదే ఈనాటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి నిర్ణయం. అందుకనే ఆయన 4వ దఫా ముఖ్యమంత్రిగా వచ్చినప్పటి నుంచి రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖను పరుగులు పెట్టిస్తూ గతంలో అనేక రకాల ఇబ్బందులు దేవాదాయ శాఖలో ఉన్న వాటన్నిటినీ సరిచేయాలి అనే లక్ష్యంతో ఇవాళ అనేక ఆదేశాలు ఇస్తూ ఎప్పటికప్పుడు ఒక నూతన వరవడిని ఇక్కడ జరుపుతూ అన్ని ఆలయాల్లో మొదలుపెట్టాం. మీరు ఎక్కడైనా గమనించండి, అన్ని ఆలయాల్లో కూడా ప్రభుత్వ పరిధిలో ఉన్న ఆలయాలన్నింటిలో, అది చిన్న ఆలయం కావచ్చు, పెద్ద ఆలయం కావచ్చు, సూర్యోదయం నుంచి
ఓంకారనాదం లేకుంటే ఆ ఆలయలో ఉన్నటువంటి స్వామివారు అమ్మవారి యొక్క నామాలతోటే ప్రారంభమవుతుంది. అవసరమైన దగ్గర మైకులు పెట్టైనా సరే 2-3 గంటల పాటు ఓంకారనాదం రావాలి. స్వామివారి అమ్మవారి యొక్క పేర్లతో ఆ నామావళి జరగాలనేది ఇవాళ. అందుకనే ఏ ఆలయం దగ్గరికి ఉదయమే వెళ్ళినా ఆ ప్రాంగణం అంతా ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. ఇది ఈ ప్రభుత్వం యొక్క విధానం. హిందూ ధర్మ ప్రచారంలో కానీ, సనాతన ఆచారాలను నిర్వహించడంలో కానీ, హైందవ సంస్కృతి సంప్రదాయాల్ని ముందుకు తీసుకువెళ్లడంలో ఏపీ కూటమి సర్కార్ కుట్రలపై వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జీవీఎంసీలో బలం లేకపోయినా అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని కూటమి నేతలు పెట్టారని ఆరోపించారు. ఈ క్రమంలో విశాఖ మేయర్పై పెట్టిన అవిశ్వాసం విరిగిపోతుందని చెప్పారు. మాజీ మంత్రి గురువాడ అమర్నాథ్ విశాఖలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ జీవీఎంసీలో బలం లేకపోయినా అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని కూటమి నేతలు పెట్టారు. బీసీ మహిళను మేయర్ పీఠం నుంచి దించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వైఎస్ఆర్సీపీ కార్పొరేటర్లపై గత నెల రోజుల నుంచి బెదిరింపులు, దౌర్జన్యాలకు పాల్పడుతున్నారు. వైఎస్ఆర్సీపీ కార్పొరేటర్లకు విప్ జారీ చేస్తున్నాము. 19వ తేదీన జరిగే అవిశ్వాస తీర్మానంలో పాల్గొనకూడదని విప్ జారీ చేస్తాము. అవిశ్వాస తీర్మానం విరిగేందుకు సరిపడా బలం మాకు ఉంది. వైస్రాయ్ హోటల్ రాజకీయాలకు చంద్రబాబు స్వస్తి పలకాలి. మరో 11 నెలల పాటు ఉన్నటువంటి పదవీ కాలాన్ని వారు చేజిక్కించుకోవాలనేటువంటి ఆలోచనతో చేస్తున్నటువంటి కుట్రలు, కుతంత్రాలు మీరు అందరూ కూడా చూస్తూ ఉన్నారు. అయితే మా పార్టీకి చెందినటువంటి కార్పొరేటర్లు, మా పార్టీ గుర్తు మీద గెలిచినటువంటి కార్పొరేటర్లు దీన్ని పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తూ అవిశ్వాస తీర్మానం అనేటువంటిది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జరగడానికి వీల్లేదు. మిగిలినటువంటి పదవీ కాలం కూడా గౌరవ మేయర్గా ఉన్నటువంటి కొలగాని హరివెంకట కుమారి గారు కొనసాగాలన్నటువంటి ఒక దృఢ నిశ్చయంతో అందరూ కూడా ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. అయితే ఏ రకంగా వారి దౌర్జన్యాలు, ఏ రకంగా బెదిరింపులు, ఏ రకంగా అన్ని రకాలైనటువంటి విధాలుగా మా పార్టీకి చెందినటువంటి కార్పొరేటర్లను బెదిరించడం, భయపెట్టడం, లేదా వాళ్ళని ఏదో రకంగా ప్రలోభ పెట్టడం మీరు గడిచినటువంటి 25 రోజులుగా చూస్తూ ఉన్నారు. అయితే రేపు 19వ తారీఖు అంటే మరో 3 రోజుల్లో అవిశ్వాస తీర్మానానికి సంబంధించినటువంటి సమావేశం కూడా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి తరుణంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపు నుంచి రేపు అందరికీ విప్ కూడా జారీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సుమారు 58 మంది సభ్యులు, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గుర్తు మీద గెలిచినటువంటి 58 మంది సభ్యులకి కూడా పూర్తిగా కూటమి పార్టీ నాయకులు పెట్టినటువంటి అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ రేపు 19వ తారీఖున జరగబోయేటువంటి ఆ సభను కూడా సభకి వెళ్లకుండా మేము బహిష్కరించాలని చెప్పి పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంది. సో దానికి అనుగుణంగా రేపు పార్టీ విప్ను కూడా 58 మంది మా పార్టీ గుర్తు మీద గెలిచినటువంటి సభ్యులకి రేపు విప్ జారీ చేయబోతా ఉన్నాం. ఆ విప్ని ధిక్కరించి ఎవరైతే వారు సభకి హాజరవుతారో వారందరి మీద కూడా చట్ట ప్రకారం ఏదైతే యాక్ట్ చెప్తా ఉందో దాని ప్రకారం విప్ని ధిక్కరించినటువంటి సభ్యుల్ని మీద క్రమశిక్షణా చర్యలు కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుందనేటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. తప్పకుండా రానటువంటి మిగిలినటువంటి కాలం కూడా హరివెంకట కుమారి గారే కొనసాగుతారు. దానికి కావాల్సినటువంటి బలం, దానికి కావాల్సినటువంటి సంఖ్య వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ దగ్గర ఉంది. ఎవరు ఏది చేసినా గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు 95వ సంవత్సరంలో చేసినటువంటి వైస్రాయ్ రాజకీయం దయచేసి ఇక్కడ చేయొద్దని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. బలం లేనప్పటికీ మా దగ్గర ఎంతమంది ఉన్నారో అంతమంది ఉన్నారు, మీరు వచ్చేయండి అని చెప్పి మీరు చేస్తున్నటువంటి బెదిరింపులు, దౌర్జన్యాలు, ప్రలోభాలు కొనసాగడానికి వీల్లేదు. ఇప్పటికన్నా మీరు మీ పద్ధతి మార్చుకుంటే మంచిది అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ముఖ్యంగా విశాఖపట్నం నగర ప్రజలందరినీ కూడా అభ్యర్థిస్తా ఉన్నాం. దయచేసి మీరు అందరూ కూడా జరుగుతున్నటువంటి రాజకీయ పరిణామాన్ని మీరు
గమనించండి. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆకివీడు నియోజకవర్గం ప్రభుత్వం వారు మంజూరు చేసే కాపు కార్పొరేషన్ లోన్లో తనకు అన్యాయం జరిగిందంటూ ఆకువీడు అజ్జుమూరు గ్రామానికి చెందిన వద్దనీడు వరప్రసాద్ ఆకినీడు ఎంపీడీఓ ఆఫీస్ ఎదురుగా మండుటెండలో నిరాహార దీక్ష చేశారు. తాను విభిన్న ప్రతిభావంతుడనని, లోనుకు కావాల్సిన అర్హతలు ఉన్నాయని, కానీ అర్హుల లిస్టులో తన పేరు లేదని, తనకు న్యాయం చేయాలని అధికారులను వేడుకున్నారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆకివీడు మండలం అజ్జమూరు గ్రామానికి చెందిన వర్ధినేని లక్ష్మీ వరప్రసాద్ అనే నేను విభిన్న ప్రతిభావంతుల విభాగంలో కాపు కార్పొరేషన్ వ్యాపార అభివృద్ధి రుణం కోసం దరఖాస్తు మంజూరు చేసుకుని ఉన్నాను. అన్ని అర్హతలు ఉన్నా నాకు అర్హుల జాబితాలో నా పేరు లేకుండా అనర్హులకు రుణాన్ని మంజూరు చేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్ఫూర్తిని అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు ధ్వంసం చేశారు. దీన్ని నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను. కాబట్టి ఎప్పుడూ ధర్మాన్ని అనుసరించే చంద్రబాబు నాయుడు గారు, వికలాంగుల పక్షాన ఉండే చంద్రబాబు నాయుడు గారు విభిన్న ప్రతిభావంతులకు జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాన్ని నిశ్చితంగా పరిశీలించి వెంటనే అర్హులకు రుణం ఇచ్చే విధంగా ఆకివీడు మండలం అజ్జమూరు గ్రామంలో నాకు రుణం మంజూరు అయ్యే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని, అదే రకంగా ఇలాంటి తప్పిదాలు అజ్జమూరు గ్రామంలోనే కాకుండా పలు చోట్ల జరిగి చాలా మందికి అన్యాయం జరిగింది. వారి అన్యాయాన్ని కూడా ఆపి సక్రమంగా, న్యాయబద్ధంగా అర్హులకు రుణాలు మంజూరు చేయాలని నేను వెంకటేశ్వర స్వామి, పద్మావతి అమ్మవార్ల సాక్షిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, శ్రీనివాస వర్మ గారికి విన్నవించుకుంటున్నాను. నా విన్నవాన్ని మన్నించి న్యాయమైన చర్యలు చేసే వరకు నేను ఆకివీడు ఎంపీడీఓ కార్యాలయం దగ్గర ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్తానని ఏమోదండి ఇలాంటి మనకు ఆపుతారండి. నేను ఉన్నాను సార్, ఏదో గంట లేట్ చేస్తే వెళ్ళిపోతారు అనుకున్నారు. సంవత్సరం రామని ఇక్కడ కూర్చుంటాను. వ్యాపారం చేసుకోకూడదని మీకు ఏదైనా ట్రైనింగ్ లో కరెక్ట్గా చెప్పండి. సంవత్సరంలో అప్లికేషన్ పెట్టుకోవద్దు, వ్యాపారం చేసుకోవద్దు. లేకపోతే రాజ్యాంగ ప్రకారం అన్యాయం జరిగినప్పుడు ప్రతి పౌరుడికి శాంతియుతంగా నిరసన. కేటగిరీకి చెందిన లబ్ధిదారుడు నేను. నాకు అన్ని అర్హత బ్యాంకులు, నాకు 4 బ్యాంకులు అప్పిస్తున్నారు. నాకు అన్ని అర్హతలు ఉన్నా కూడా నా పేరు జాబితాలో, అర్హుల జాబితాలో నా పేరు లేకుండా వేరే వారి పేరు పెట్టారు. నా పేరు ఎందుకు తీసేశారు? నా కారణం ఏంటి? నాకు రాకపోవడానికి గల కారణం ఏంటి? నేను అర్హుడిని ఎందుకు తీసేశారు? అనర్హుడిని ఎందుకు పెట్టారు? ప్రభుత్వం, చంద్రబాబు నాయుడు గారు ధర్మంగా పరిపాలించమని చెప్తున్నారు మీకు గైడ్లైన్స్. ఆ ధర్మాన్ని ఎందుకు విడనాడుతున్నారు మీరు? ధర్మం మీకు అన్యాయం చేసిందా లేదా అధర్మం మీకు మేలు చేసిందా? నాకు జవాబు కావాలి. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ముమ్మిడివరం మండలం టానేలంక గురుకుల బాలికల పాఠశాలలో దారుణం. కొంతమంది బాలికలను ఎలకలు కరిచిన వైనం. చర్మ వ్యాధుల బారిన పడిన మరికొందరు బాలికలు. గురుకుల పాఠశాలలో పాడైపోయిన ఆహారం పెడుతున్నారని పేరెంట్స్ కమిటీ సభ్యుల ఫిర్యాదుతో తనిఖీకి వచ్చిన ఫుడ్ అండ్ సేఫ్టీ అధికారులు, విద్యాశాఖ అధికారులు వంటశాలలో తనిఖీలు నిర్వహించగా కాలం చెల్లిన రాగి పిండి ప్యాకెట్లు, కుళ్ళిపోయిన కూరగాయలతో అపరిశుభ్రంగా ఉన్న వంటశాల, కాలం చెల్లిన పిండి ప్యాకెట్లను స్వాధీనం చేసుకుని దీనికి కారణమైన వారిపై కేసు నమోదు చేస్తామని తెలియజేసిన ఫుడ్ అండ్ సేఫ్టీ అధికారి. కూరగాయలు, ఇతర సామాగ్రి సరఫరాదారులకు నోటీసులు జారీ చేస్తామంటున్న ఆర్జేడీ సాధారణ వైద్య పరీక్షల్లో భాగంగా బాలికలకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించగా ఎలకలు కొరికిన చర్మ వ్యాధులతో బాధపడుతున్న బాలికలు, వీరికి యాంటీ రాబీస్ ఇంజెక్షన్లతో పాటుగా అవసరమైన వారికి చికిత్స అందజేస్తున్నామన్న వైద్య సిబ్బంది. దీనిపై సమగ్ర నివేదిక జిల్లా కలెక్టర్కు అందజేస్తామని అంటున్న అధికారులు. 7-4 అయిపోయినాయి కదమ్మా, డేట్లన్నీ అయిపోయినాయి కదా. ఇవాళ తారీఖు 15 తారీఖు కదా. ఇంకా ఉన్నాయి, ఇంకా బ్యాగులు ఇంకా ఉన్నాయి సార్. ఇంకా 5 బ్యాగులు ఉన్నాయి సార్. ఇంకా ఆటో డ్రైవర్లు సప్లై చేసిన వాటిని బాధ్యత చేస్తామా మనం ఇక్కడ ఇదే వచ్చారు ఫ్యామిలీకి వచ్చింది అంతేనా? చెప్పు. నేను ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్ అండి. ఈరోజు ఇక్కడ కోనసీమ జిల్లా ముమ్మిడివరం మండలంలోని ఎస్సీ వెల్ఫేర్ గురుకులం గర్ల్స్ స్కూల్ నందు హాస్టల్లో సప్లై చేస్తున్న ఫుడ్ క్వాలిటీ బాగాలేదని చెప్పి ఫుడ్ కమిషన్ వారి నుంచి వచ్చిన కంప్లైంట్ మేరకు అసిస్టెంట్ ఫుడ్ కంట్రోలర్ బి శ్రీనివాస్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు ఈ స్కూల్కి ఇన్స్పెక్షన్కి రావడం జరిగింది. ఈ ఇన్స్పెక్షన్లో కిచెన్ మరియు స్టోర్ రూమ్ చెక్ చేయడం జరిగింది. ఈ చెకింగ్లో స్టోర్ రూమ్లో ఎక్స్పైర్ అయిపోయిన రాగి పిండి ప్యాకెట్లు
12 కనుగొనడం జరిగింది. దానిపైన తగిన చర్యల నిమిత్తం జాయింట్ కలెక్టర్ గారికి నివేదించబడుతుంది. తర్వాత అదేవిధంగా కొన్ని ఆహార పదార్థాలు ప్రొవిజన్స్లోని రా ఇంగ్రీడియంట్స్ కొన్ని పదార్థాలకి పురుగు పట్టినట్టుగా కూడా గమనించడం జరిగింది. వాటిని స్టోర్ నుంచి రిమూవ్ చేసి స్కూల్ యాజమాన్యం, స్కూల్కి ప్రిన్సిపాల్ గారికి నోటీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ విషయమైన వారికి తెలియజేయడం ఏందనగా కూరగాయలైనా పండ్లైనా ప్రొవిజన్స్ అయినా తీసుకునేటప్పుడు అలాగే వాటిని నిల్వ చేసేటప్పుడు కూడా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఏవైనా ప్రొడక్ట్స్ స్టాండర్డ్స్కి అనుగుణంగా లేని పక్షంలో ఇమీడియట్గా మెస్ కమిటీ అలాగే టీచర్స్ వారందరూ కలిసికట్టుగా వాటిని రిజెక్ట్ చేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్ ప్రొడక్ట్స్ తెప్పించుకోవాల్సిందిగా వారికి టీచర్ గారికి కూడా ప్రిన్సిపల్ గారికి కూడా తెలియపరిచారు. ఇదే విషయం అయ్యి ఎస్సీ సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి కూడా అలాగే జాయింట్ కలెక్టర్ గారికి కూడా అసిస్టెంట్ ఫుడ్ కంట్రోలర్ గారు నివేదిక అందజేయడం జరుగుతుంది. పిండి ప్యాకెట్స్ మాత్రమే ప్రజెంట్ కేసు నమోదు చేయడం జరుగుతుందండి. జాయింట్ కలెక్టర్ గారి దగ్గర నివేదించబడుతుంది. మిగతా విషయాలై వారికి ఫస్ట్ వార్నింగ్ గా నోటీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ చర్యలు మళ్ళీ పునరావృతం కాకుండా అలాగే వెండర్స్ కూడా ఈ విషయమై నోటీస్ జారీ చేయడం జరుగుతుంది. వారు కూడా సప్లై చేసేటప్పుడు కూరగాయలైనా అలాగే వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ అయినా కూడా ఏ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం వాళ్ళు టెండర్ పొందారో ఆ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ఆ వెయిట్ ప్రకారం వాళ్ళు సప్లై చేయాలి. అలా చేయని పక్షంలో వారిపైన కూడా డిపార్ట్మెంట్ తరఫున చర్యలు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్తే.